أنا صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله ولسوف عليه يعطيك فترضى جل من مؤتي تقاصر أن أعطاه نهانا صلى الله بالله عليه كرر ذكر وصف محمد كيما تزيع عن القلوب الرانا يا يا ربنا ربنا صل صل وسلم وسلم دائما دائما على على حبيبك حبيبك من من إليك إليك دعانا دعانا اللهم اللهم صل صل وسلم وسلم وبارك وبارك عليه عليه وعلى وعلى آله. آله لما دنا قطر البروز لأحمد أن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله حملت عليه به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله من والد عليه المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا صلى الله قد كان عليه يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله وهو ابن عليه هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله والده عليه يدعى حكيما شأنه قد ائتلى عزيز بذلك شانا صلى الله واحفظ أصول عليه المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله فهناك كيف عليه أعلم بربه الأسماء لكان للأبي معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بالطهر من في بدنها فاستبشرت ودنا المخاض فأضنئت رضوانا سبحان سبحان الله. الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة أرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقد النيل بالمشفع حانا وقم بين الفجر أبرز الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك فانفع فما نور النواحي
أما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله نور شرك وبنا شرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذون لك كل الخلق تفزع وينادون تراما قدها من هول أفضع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والهذا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا فلا أنت فتى سجود مرحبا مرحبا وتنادى شفاعة شفاع والهذا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين
الحسين والحسن مرحبا فعليك الله صلى ما بدا النور وشع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع طلع البدر علينا من ثنيات وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا الله شملنا بالمصطفى جمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطينا بكل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله واكفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله واسقنا يا رب أغيثنا بحياة الطال يهمع واختمي العمر بحسنى واحسني العقبى ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد طغرى وآلا والصحابة ما سنشاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب
صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca Al-Fatihah ala hazihi niyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masukan kepada teman-teman sekalian, di akhir acara nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya silakan untuk mengangkat tangannya, yang ikhwan dan yang akhwat silakan tulis di kertas lembar. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama ceramah yang akan disampaikan oleh guru kita Nabi Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min sayyi'ati man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma. Amma ba'du. Rekan-rekan para anggota Ikatan Remaja Masjid Agung Kota Palembang yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sangat bersyukur pada Allah
kembali hari ini di awal bulan Agustus kita bisa hadir di dalam majelis yang mudah-mudahan membawa keberkahan untuk hidup kita semua dan kebaikan pada awal bulan Agustus dan awal bulan Muharram tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan pertemuan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan yang sebesar-besarnya, serta mudah-mudahan tidaklah kita meninggalkan tempat ini kecuali dengan dosa yang terampuni, hajat yang terpenuhi, mendapatkan keberkahan dalam hidup, mendapatkan ilmu yang manfaat yang bisa menyempurnakan dan memperbaiki ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, sebelum saya membaca kembali dan membahas kitab Syama'il Muhammadiyah, sedikit saya ingin mengingatkan kita hari ini tentu sudah sama-sama kita ketahui berada pada hari yang sangat mulia, yaitu tanggal 9 Muharram atau yang disebut dengan hari Tasu'a, dan besok adalah tanggal 10 Muharram yang disebut dengan hari Ashura. Ya, hari Ashura merupakan hari yang penting di dalam Islam, bukan hanya bagi kita saja, bahkan di dalam sejarah manusia hari Ashura ini merupakan hari yang terjadi di dalamnya peristiwa-peristiwa bersejarah dan peristiwa-peristiwa yang sangat penting. Di hari Ashura kita diperintahkan untuk berpuasa di dalamnya. Yang puasa pada hari tersebut, kata Rasulullah SAW, akan dibalas dengan penghapusan dosa selama 1 tahun penuh yang lalu. Maka tentu kita patut sekali untuk menjaga puasa esok hari. Rasulullah SAW juga telah berpuasa pada hari Ashura bahkan sebelum beliau datang ke Madinah. Ketika beliau ada di Mekah, beliau sudah berpuasa Ashura tersebut, dan para penduduk Mekah, ya, dari orang-orang kafir Quraisy pun bahkan sudah berpuasa pada hari itu. Tetapi puasa mereka adalah bukan karena mengikuti ajaran Islam, tetapi sebagaimana disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, para ulama, bahwa mereka pernah melakukan sebuah dosa yang besar, ya, melakukan sebuah tindakan yang buruk, kemudian mereka diisyaratkan oleh para tokoh-tokohnya untuk bertaubat dengan berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau hari Ashura. Paling tidak dari kisah ini atau dari pendapat ulama tersebut, mereka atau orang-orang kafir jahiliyah telah mengetahui bahwa Ashura itu bukan hari yang biasa-biasa, tetapi merupakan hari yang penting, sampai mereka kemudian berpuasa pada hari itu. Sementara Rasulullah SAW dan para sahabat sebelum hijrah ke Madinah, mereka sudah puasa hari Ashura, ya, bukan karena mengikuti orang-orang kafir Quraisy, tetapi karena mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang masih terjaga atau sebagiannya masih terjaga pada bangsa Arab. Ya, di antaranya adalah berpuasa pada Ashura tersebut. Ya, selain puasa Ashura, Rasulullah SAW dan para sahabat juga berpuasa 3 hari pada setiap bulannya. Ya, jadi beliau puasa 3 hari setiap bulan dan puasa Ashura pada setiap tahun. Setelah datang ke Madinah, ya, baru kemudian diturunkan perintah puasa Ramadan, barulah kemudian kaum muslimin berpuasa Ramadan sejak tahun 2 Hijriah. Ya. Ketika di Madinah itu pula lah Nabi SAW juga ternyata mendapati orang-orang Yahudi yang ada di Madinah juga berpuasa hari itu. Ketika ditanyakan, mereka menjawab hari itu adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Maka Nabi Musa berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah
dan umat Nabi Musa pun berpuasa pada hari itu, mengikuti Nabi Musa. Melihat hal itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang selalu berusaha untuk tidak menyamai, ya, atau dalam bahasa lain untuk menyelisihi apa yang menjadi kebiasaan atau amalan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, maka beliau memerintahkan para sahabat untuk berpuasa 1 hari sebelum Asyura, yaitu hari ini tanggal 9. Ya. Kata beliau, wa in ishtu, ya, wa in ishtu fi sanatil muqbil fa asumu qablahu au kama qala. Kalau saya masih diberikan hidup pada tahun berikutnya, maka aku akan berpuasa pada 1 hari sebelumnya. Ya. Maka para ulama menetapkan puasa Asyura itu yang afdal adalah berpuasa 1 hari sebelumnya. Ya, dan pada hari Asyura juga. Lebih afdal lagi kalau dia berpuasa hari Asyura plus 1 hari sebelumnya plus 1 hari setelahnya. Jadi 3 hari. Jadi secara ringkas tingkatan puasa Asyura itu yang paling afdal puasa 3 hari, yaitu 9, 10, 11. Di bawahnya adalah puasa 2 hari, 9, 10. Dan di bawahnya puasa 1 hari, yaitu 10. Ya, jadi kalau kita bisa melaksanakannya, laksanakan, usahakan jangan sampai tertinggal. Nah, pada hari Asyura karena merupakan peristiwa yang penting dan peristiwa yang dimuliakan, maka kita pada malam Asyura, yaitu malam hari ini, usahakan kita juga banyak mengisinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk esok hari. Nah, ini sebagai mukaddimah sedikit, sekedar untuk mengingatkan, mudah-mudahan bisa menjadi bahan kita untuk menjalankan ibadah yang dianjurkan pada hari itu. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan kembali membaca hadis dan cerita dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah memulai pembahasan tentang waris atau sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW setelah wafat. Kemarin sudah dijelaskan dalam beberapa hadis bahwa Rasulullah SAW juga para anbiya tidak mewariskan apapun dari harta benda. Apapun yang dimiliki oleh para anbiya, bukan hanya Rasulullah, tetapi para nabi-nabi sebelumnya, apapun yang mereka tinggalkan itu akan menjadi milik bersama kaum muslimin, dimanfaatkan secara luas oleh kaum muslimin. Jadi dalam bahasa lain, barang-barang mereka itu menjadi seperti wakaf. Wakaf itu milik Allah, manfaatnya dipakai ya oleh kaum muslimin. Kalau wakafnya itu untuk seluruh kaum muslimin. Tapi kalau wakafnya misalnya untuk kalangan-kalangan tertentu, misalnya untuk fuqara wal masakin, maka hanya untuk fuqara wal masakin. Kalau misalnya untuk para penuntut ilmu, maka untuk para penuntut ilmu dan lain sebagainya. Itu namanya wakaf. Jadi barang-barang yang dimiliki Nabi tidak diturunkan kepemilikannya kepada keturunan atau keluarga beliau sebagaimana layaknya kita kaum muslimin, dan itu merupakan bagian dari kekhususan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang bisa kita warisi dari beliau seperti yang saya sampaikan kemarin, paling tidak itu ada 2 hal. Yang pertama adalah ilmunya dan yang kedua adalah kesalehannya. Ya, maka kita sebagai umatnya kalau ingin benar-benar dekat dan merasakan kebaikan yang mendalam dari Rasulullah, maka maksimalkanlah untuk mencari harta waris beliau itu, yaitu ilmu dan kesalehan.
Maka siapapun yang mendapatkan bagian tersebut secara banyak, dalam jumlah yang banyak, maka tentu di akhirat nanti dipastikan akan lebih dekat kepada Rasulullah SAW dibandingkan yang tidak memiliki itu atau memiliki yang sedikit. Ya, mudah-mudahan kita di tempat ini tentu salah satu tujuan kita untuk itu, untuk mencari waris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Yahya ibn Katsir al-Anbari qala Abu Ghassan qala haddatsana Syu'bah an Amr ibn Murrah an Abil Bakhtari anna al-Abbasa wa Aliyan jaa ila Umar yakhtasimani yaqulu kullu wahidin minhuma li sahibihi anta kadza wa anta kadza faqala Umaru li Talhata waz-Zubairi wa Abdurrahman ibn Auf wa Sa'din radhiyallahu ta'ala anhum anshudukum billahi asami'tum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu mali nabiyyin sadaqatun illa ma at'amahu inna la nurath wa fil hadisi qissatun. Diriwayatkan dari sahabat Nabi ya, yaitu Abul Bakhtari, bahwa dari tabi'in ya, Abul Bakhtari, beliau berkata suatu ketika datang dua orang sahabat ya, yaitu Sayyiduna Ali dan Sayyiduna Abbas ya. Ali ini sepupunya Nabi, Abbas itu pamannya Nabi ya. Tapi Ali ini anak dari paman Nabi yang pertama, yaitu Abu Thalib ya. Abu Thalib paman Nabi, anak yang paling tua, laki-laki, yang juga merupakan saudara kandung dari ayah Nabi, yaitu siapa? Abdullah. Abbas ini adiknya Abu Thalib, tapi lain ibu. Itu lain ibu. Nah, suatu hari setelah Nabi wafat di zaman Umar, Abbas dan Ali datang lagi kepada Umar ya untuk meminta hak dari ladang lah kurang lebih ya, peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika perang Khaybar, beliau mendapatkan bagian ghanimah sepetak lahan berisi kurma ya, hasilnya beliau ambil ya, beliau gunakan untuk memenuhi nafkah beliau dan keluarganya selama 1 tahun ya. Biasanya begitu beliau lakukan. Jadi nabung menafkahi 1 tahun, sisanya semuanya kemudian dikembalikan lagi untuk umat beliau, untuk Islam, untuk dakwah. Itu dilakukan Nabi. Nah, ketika beliau wafat, tanah itu kemudian diambil oleh penguasa, yaitu Sayyiduna Abu Bakar, karena seperti yang kemarin sudah disampaikan, apapun peninggalan Nabi itu maka statusnya adalah wakaf, tidak dimiliki perorangan sehingga tidak diwariskan ya, dipakai untuk kepentingan kaum muslimin. Itu zaman Abu Bakar. Abu Bakar wafat. Nah, ini Abbas dan Ali datang lagi kepada Sayyiduna Umar bin Khattab menanyakan masalah itu kembali. Yakhtasiman, mereka ya menyampaikan masalahnya, masing-masing berkata kepada kepada sahabat yang ada di situ, engkau bagianmu sekian, bagianmu sekian ya, maksudnya adalah mengambil bagian dari hak warisnya ya. Kemudian itu ditolak oleh Sayyidina Umar ya, diterangkan kembali bahwa itu menjadi bagian bersama daripada kaum muslimin, jadi wakaf